الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت المطهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى الأرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله وحمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين. ثم إلى سيدنا الإمام مهاجر أحمد بن عيسى، سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، سيدنا عبد الرحمن سقام المقدم الثاني، سيدنا عبد الرحمن بن محمد مولى عرشه، وسيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب أحمد بن حسن العطاس، والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى الشيخ علي بن عبد الله بارس. ثم إلى روح سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، وإلى الشيخ معروف باجمال، وإلى روح سيدنا سلطان الزبيدية، وإلى روح سيدنا الشيخ عيسى العمودي، وإلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن آل بن محمد الحداد صاحب راتب أصوله وفروعه. ثم إلى سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، الحمد بن زين الحبشي، الحبيب أحمد بن هاشم علوي، وصلى الله على سيدنا الحبيب بكر بن عبد الله العطاس، والحبيب بكر بن عبد الله العدروس، والحبيب بكر بن محمد بن عمر السقاف وأصولهم وفروعهم. ثم إلى سيدنا الحبيب حسن بن صالح البحر، والحبيب الله بن سلم بن طاهر، والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى، والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، والحبيب سالم الشاطري، والحبيب بكر العدني بن علي المشهور وأصولهم وفروعهم والمنتسبين أجمعين. وإلى مغفر له الداعي إلى الله أبوي الحبيب حسن بن أحمد باحور، مصطفى بن أحمد باحور، سيد محمد بن علوي الملك الحسني، وإلى مؤلف الكتاب سيدنا سيدي عبد الوهاب الشعراني، وإلى مغفر الوالد سنين بن سمردي وأصولهم وفروعهم، وجميع سائرة الطريقة سيدنا الشيخ عبد القدير الجيلاني، وسيدنا الشيخ الحسن الشاذلي، وسيدنا الشيخ إبراهيم الدسوقي، وسيدنا الشيخ محمد بن محمد الغزالي التوسي، وسيدنا الإمام الجنيد البغدادي، وإمام أبي يزيد البسطامي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إلى جميع الله رحمهم ويعلى درجاتهم في الجنة وهنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وآله. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم إني استودعتك بما علمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنسيني يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita keberkahan umur, sehat wal afiyah. Mudah-mudahan amal yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dijadikan sebagai hamba Allah. Karena berkat mempelajari syariat beliaulah kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang istiqamah. Amin amin ya rabbal. Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pembahasan minggu lalu, sampailah kita pada perkataan musannif rahimahullah wa rahmatal abrar, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum sair salihin fi dharain amin.
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم ظنهم بنفسهم الهلاك بسبب تقصيرهم في الطاعات فضلا عن وقوعهم في المعاصي ويقولون الرجاء في الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا هو تحصيل الحاصل وإنما الشأن في ظن أحدهم أن الله تعالى يؤاخذه على النقير والقطمير ليخف وقوفه للحساب يوم القيامة فإن من لم يحاسب نفسه هنا يطول وقوفه للحساب هناك نسأل الله تعالى اللطف. Pembahasan pada malam hari ini tentang keadaan orang-orang saleh pada zaman dahulu, bagaimana cara mereka melihat diri mereka terhadap hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita akan sedikit membahas malam hari ini tentang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita baca sebagai keberkahan dan sudah kita artikan. Kemudian malam hari ini atau tepatnya pada hari ini adalah tanggal 20 Rabiul Tsani. Hari itu adalah hari di mana diwafatkannya kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mungkin sebagian kita telah mendengar nama ini, atau mungkin sebagian kita belum pernah mendengar nama ini. Tapi kalau kita pergi ke tempat di mana beliau diadakan haul, yaitu di kota Solo tepatnya, maka kita akan melihat keajaiban yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai macam kota. Mereka berbondong-bondong untuk pergi ke sana, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, bahkan mungkin ada yang dari Pontianak, karena mereka tahu akan diadakan haul beliau, maka mereka pun pergi ke sana. Namun andaikan kita terlewatkan untuk hadir secara langsung di sana, insyaallah live streaming tetap ada. Tak bisa kita mendapatkan secara langsung, paling tidak melalui YouTube kita bisa mendapatkan apa yang telah diadakan di sana. Insyaallah malam hari ini kita sedikit membahas tentang beliau. Kenapa nama beliau tersebar di seantero dunia ini? Bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di negara kita saja, bahkan di negara Yaman, negara Mesir, negara-negara Islam lainnya, kitab yang menjadi andalan mereka di dalam menyanjung Nabi Muhammad, di dalam memuja dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab beliau yang bernama Simtud Durar, yang artinya untayan mutiara. Simtud Durar. Pertama, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kenapa diadakan haulnya di Solo? Pertama, beliau memiliki anak yang bernama Alwi. Beliau dikuburkan di Masjid Riyadh. Samping masjid ada kuburannya. Anak dari beliau sendiri, anak kandung namanya Alwi. Kemudian punya anak lagi, Alwi, seseorang yang bernama Al-Habib Muhammad Anis, yang sangat terkenal dan berulah pertama kali yang membawa Habib Umar bin Hafidh dakwah di Indonesia. Terus kenapa kok begitu ramai ketika diadakan haul? Dulunya sepi, dulunya tidak ramai. Pertama kali yang mengadakan haul tersebut adalah Habib Alwi, anak dari beliau sendiri. Karena pada saat Habib Ali meninggal di kota Sewun, tepatnya di Sewun dekat Masjid Riyadh. Jadi di sana di Sewun ada juga nama Masjid Riyadh. Kemudian
anak beliau yang ada di Solo membuat masjid, namanya juga Riyadh. Alhamdulillah kita sudah sampai ke sana. Ketika beliau ada di kota Sewun, anaknya dikuburkan di Indonesia. Kenapa? Karena dalam rangka dakwah sampai Allah mencabut nyawanya di kota Solo. Maka pada masa hidupnya banyak dari murid-murid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari Indonesia. Maka beliau punya inisiatif, ayo kita berkumpul setahun sekali mengadakan haul ayah kita, guru kita yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Setiap tahun diadakan, jumlahnya tidak seramai ini, 5, 6, setiap tahun nambah 7 terus sampailah detik ini haul teramai di Indonesia. Haul kedua teramai setelah haulnya Guru Zaini yang ada di Banjarmasin. Itu haul pertama yang paling ramai. Kedua baru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau dimakamkan di kota Tarim. Setiap akhir Khamis beliau mengadakan maulid. Keberkahan bagi orang yang hadir di majelis beliau tidak diragukan lagi. Semua para ahlu Tarim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, ketika diadakan majelis maulid yang diadakan oleh beliau setiap akhir bulan Rabiul Tsani, hari Kamis, maka mereka berbondong-bondong untuk pergi ke sana. Ada satu cerita yang mana pada waktu itu semua orang berbondong-bondong untuk pergi ke maulidnya beliau di Sewun. Perjalanan 1 jam dari kota Tarim pakai bis. Maka penduduk Tarim sepakat karena hari ini adalah hari di mana dibacakan maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi. Semuanya berbondong-bondong untuk pergi ke sana mengambil berkah dari beliau. Karena janji memang dari beliau, siapapun yang membaca maulidku, kata beliau, apalagi yang sampai mencatat maulidku, itu kunci untuk mendapatkan futuh, keberkahan di dalam hidupnya. Maka ahlu Tarim pun semuanya pergi, tidak ada yang tersisa. Anak kecil, tua, muda, kecuali perempuan tidak keluar dari rumahnya. Maka ada satu orang yang ingkar. Apa katanya? Untuk apa kita pergi ke kota Sewun? Perjalanan jauh, membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, capek, letih. Kita sudah ada di Tarim. Kita memiliki Zambal, Furet, Akdar, 3 tempat yang fenomenal di dunia. Kota Zambal sudah penuh dengan para aulia. Sayyidina Faqihul Muqaddam dikuburkan di situ. Al-Habib Abdurrahman Al-Muhdar dikuburkan di situ. Syekh Ali Khalid Qasam, kakek beliau, dikuburkan di situ. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad dikuburkan di situ. Semua para aulia sudah ada di kota Tarim. Untuk apa kita pergi jauh-jauh ke Sewun? Ingkar, tidak mau dia pergi ke kota Sewun. Akhirnya di pagi harinya dia tidak sibuk untuk pergi ke kota Sewun, dia pergi ke kota Zambal. Kuburan namanya Zambal. Sampai di depan pintu, apa yang terjadi? Depan gerbang ada nenek tua yang jaga. Pada saat nenek tua itu ada di depan pintu, bertanya, "Ya fulan, limadza la taruh ila Sewun? An-nas yatabadaruna ila Sewun wa anta tabqa huna." Kenapa ente tidak pergi ke kota Sewun? Sedangkan semua orang berbondong-bondong pergi ke majelis maulidnya Habib Ali Al-Habsyi. Apa jawabnya? "Ma li hajat dhahab ilaih." Anak enggak perlu pergi ke sana. Li auliya fi hadza Zambal. Kita sudah punya para aulia di Zambal ini. Uluf minal auliya, ada ribuan para aulia. Wa 80 qutban minal aqtab, ada 80 wali kutub di zamannya Al-Habib Abdurrahman Segaf dikuburkan di sini. Sedangkan kita sudah ratusan tahun ditinggalkan. Tentunya bertambah jumlah para wali yang dikuburkan di kota Zambal tersebut. Akhirnya ya khair, kalau ente enggak percaya, akhirnya ternyata nenek tertua tersebut adalah seorang waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? "Ya fulan, laqad khasarta wa nadimta, fa inna jami'al awliya'i fi Zambal qad rahu ila majlisil habib."
wa idza lam tadhhab aw taruh takhsar wa tandam abadan. Apa kata nenek tua tersebut? Ya fulan, sungguh kamu akan rugi. Para aulia yang sudah meninggal di kota Zambal, semuanya mereka sudah pergi ke sana. Andaikan ente tetap berziarah, tidak ada gunanya. Karena bagi Muqaddam ziarah ke sana, Abdurrahman Segaf ziarah ke sana, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad ziarah ke sana. Semuanya ziarah, kosong Zambal ini. Percuma ente. Akhirnya mendengar ucapan nenek tua tersebut, dia pun balik ngambil baju, ngambil duit, pergi sama-sama. Kenapa? Karena keberkahan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sudah diakui oleh semua para aulia as-salihin radhiyallahu taala anhum. Beliau sezaman dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang dari kitab Tadhkirun Nas. Nama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah nama yang diberikan oleh guru beliau yang namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau tidak dimakamkan di kota Zambal. Beberapa hari yang lalu diadakan haulnya, meninggal di bulan yang sama, Rabiul Tsani. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itulah yang memberikan nama kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Guru futuhnya beliau, yakni guru yang menyampaikan beliau kepada Allah. Itu namanya guru futuh. Guru yakni seseorang yang menyampaikan hati seorang murid dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, bukan hanya sekedar teori dan ilmu. Itu guru biasa, bukan dikatakan guru futuh. Guru futuh adalah guru yang membuka jiwanya sampai kepada Allah dan sampai kepada Nabi Muhammad. Beliau punya dua. Yang pertama, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang kedua, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Tapi yang peran terbesar di antara dua guru ini adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau belajarnya tak lama, duduknya tidak seperti anak-anak zaman sekarang, mondoknya 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, enggak. Beliau cuma 2 tahun saja, sebentar duduk dengan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas. Cuman rahasia beliau kenapa mendapat keberkahan yang sangat luar biasa, bahkan nama beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi lebih dikenal daripada gurunya sendiri. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, nama gurunya tidak lebih dikenal oleh orang. Justru nama muridnya lebih dikenal. Itu sir rahasianya. Beliau mengatakan sendiri di dalam perkataan dan ucapannya, kata beliau, inni la ara min syaikhi basyariyatahu wa innama ara minhu khususiyatahu. Sedikit pun aku tidak pernah melihat pada guruku sifat kemanusiaannya, akan tetapi aku selalu melihat guruku sifat keistimewaan dan kelebihannya. Jadi selalu memandang guru dalam keadaan husnudzan, selalu memandang guru kelebihannya, keistimewaannya, keagungannya. Manakala ada kekurangan, ada aib, ada celah yang tampak di depan matanya, maka cepat-cepat dia berpaling, cepat-cepat dia minta kepada Allah untuk menghilangkan rasa tidak enaknya. Karena kalau kita nengok orang yang udah kita yakini baik, yang udah kita yakini istimewa, kita yakini yang paling bagus, tak taunya nampak ya dia tidak sesuai yang kita inginkan. Akhirnya dalam hati kita akan berkurang. Al-madad ala gadril mashhad. Keberkahan akan diberikan sesuai dengan keyakinan. Seberapa keyakinan Anda melihatnya, sebegitulah Allah akan memberikannya. Bahkan sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullah rahmatal abrar, qabla an yadhhaba ila madrasatihi tasaddaqa fi tariqihi faqala Allahumma astur 'aiba shaykhi
beliau Imam Nawawi yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi di masa-masa belajarnya, apa kata beliau? Sebelum aku pergi ke sekolah, ke madrasah, aku selalu bersedekah di jalan. Sedekah dulu. Berapa? Supaya Allah tidak menampakkan sifat buruk guruku di hadapanku. Jadi yang aku lihat baik-baik ya depan Ustaz. Itu diantara rahasia kenapa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mendapatkan magam yang tinggi. Yang kedua, di dalam manaqib beliau disebutkan, beliau tidak pernah keluar dari rumahnya, melainkan selalu dan senantiasa izin kepada ibunya. Dan tidak pernah cuma bersalaman saja, tapi beliau selalu istiqomah mencium 3 bagian dari ibunya pada saat keluar untuk sekolah, keluar untuk belajar atau hal apapun. Yang pertama beliau cium kening ibunya, kedua beliau cium tangan ibunya, ketiga beliau cium kaki ibunya. Setiap hari sebelum beliau keluar dari rumahnya, itulah amalan beliau sehingga diangkat oleh Allah. Dan doa yang dipanjatkan oleh ibunya setiap hari kepada Allah untuk anaknya Al-Habib Ali, Allahumma la ta'khudh ruhi qabla an taj'al waladi waliyan. Doanya tinggi, Allahumma ya Allah, janganlah kamu mencabut nyawaku sebelum kamu menjadikan anakku Ali sebagai seorang waliullah, kekasih Allah. Itu doanya tinggi. Kita minta untuk anak kita biasa-biasa, ya Allah jadikan anakku anak yang sukses, mapan hidupnya, banyak rezekinya, banyak anaknya, banyak duitnya, banyak pekerjaannya. Itu doa kita, semuanya hal duniawi. Dan itu doa tidak pernah diminta oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Harus kita ketahui, doa yang mustajab dari orang tua adalah doa yang tidak kita minta, berangkat dari keinginan orang tua sendiri. Pada saat merasa anak tersebut sudah berbakti, anak tersebut sudah baik, anak tersebut banyak membantu, anak tersebut banyak buat dia senang terhadap ibunya, maka spontan keluar doa kepada Allah. Itu doa yang sangat diijabah dan cepat dikabulkan oleh Allah. Bukan doa yang kita minta, ibu doakan saya begini-gini, ibu mak doakan saya gini-gini, kan? Itu terkadang lama dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak berangkat dari orang tua sendiri. Begitulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Apa kata ibunya? Ya waladi, fa innaka la tad'i annaka waladi illa idza ra'aita al-habib al-a'zam. Kamu jangan sekali-kali mengaku sebagai anakku kalau kamu belum berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itu tantangan dari ibunya kepada Al-Habib Al-Habsyi. Ditantang, nak, kamu tak boleh ngaku jadi anakku sampai kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil sudah dididik seperti itu. Akhirnya setiap hari baca salawat tak henti-henti. Setahun, 2 tahun, masih kecil, masih anak-anak. Sekali satu hari ribuan salawat, 2 hari terulang, 1 minggu, 1 bulan terus. Subhanallah, Habib Ali mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mimpi dan melihat Nabi Muhammad, beliau dalam keadaan tercengang, ketakutan, sampai-sampai kaki beliau tidak bisa berjalan karena saking senangnya, girangnya. Akhirnya kakinya pun tak bisa berjalan. Terbangun, langsung pergi menemui ibunya. Ya ummi, laqad ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibuku, aku telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikira ibunya senang, dikira ibunya bangga. Tapi apa jawaban ibunya? Ya waladi, hal ra'aita fil manami aw yaqdha. Kamu melihat Nabi Muhammad dalam mimpi atau terjaga? Dalam mimpi umi. Belum, kata uminya. Kalau melihat dalam mimpi masih
masih belum ditantang lagi oleh ibunya. Akhirnya berjuang lagi, tirakat lagi, mujahadah, berusaha lagi bertahun-tahun. Akhirnya barulah suatu saat Allah memberi anugerah kepada beliau, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, yaqdatan, secara nyata. Nabi Muhammad hadir di depan mata beliau. Hadir bukan dalam keadaan mimpi. Hadir di depan mata beliau. Maka langsung mengadu kepada umminya. Barulah ibunya mengakui, engkau sekarang anakku. Keinginan dan cita-citanya besar, sehingga anak tersebut pun dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bermanfaat di dunia sebelum di akhirat nanti. Jadi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dikuburkan di kota Sewun namanya. Ingat-ingat Sewun, bukan Sewu. Sewu itu 1000 bahasa Jawa. Tambah nun, Sewun. Insyaallah kita ziarah ke sana semua. Paling enggak haul solonya lah insyaallah. 3 hari diadakan haul solo. Hari sekarang hari Senin, besok Selasa, Rabu sampai hari Kamis. 3 hari atau 4 hari. Jadi dihadiri oleh para habaib. Kenapa beliau mengarang kitab Simtud Durar? Bagaimana awal mula ceritanya? Jadi pertama beliau pergi ke kota Haramain, tepatnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau ke sana dengan membawa kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat, kitab kumpulan salawat kepada Nabi Muhammad yang dikhususkan per hari. Hari Senin salawatnya ini, hari Selasa salawatnya ini, hari Rabu salawatnya ini. Terkumpul dalam satu kitab namanya Dalailul Khairat. Sebelum beliau mengarang kitab Simtud Durar, itu amalan yang beliau baca, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi beliau ke kota Madinah, sampai di sana tepat di depan kuburan Raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baca selama 40 hari. Hari pertama dibaca khatam, bukan lagi per hari beliau bacanya. Bukan hari Selasa dibacalah salawat hari Selasa, hari Rabu dibacalah salawat hari Rabu, tidak. Tapi satu hari semua salawat dibaca, mulai dari hari Sabtu sampai ketemu hari Sabtu lagi, semuanya dibaca. Khatam satu kitab sekali duduk. Hari kedua juga demikian, hari ketiga juga demikian, terus berulang. Tak henti-hentinya beliau menghabiskan waktu untuk membaca karangan Dalailul Khairat sampai 40 hari lamanya. Berapa? 40 hari lamanya. Pada saat terakhir, disitulah beliau berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faqala lahu, ya Ali, ala turid an yanfa'ukan nas? Bukankah, tidakkah kamu mau manusia itu mengambil manfaat darimu? Kalau kamu cuma baca Dalailul Khairat, itu punya orang, karangan orang, bukan punya kamu sendiri. Maka dapat isyarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengarang kitab. Beliau namai Simtud Durar. Dulunya belum terkenal, dulunya belum masyhur. Beliau baca di kalangan santri. Pertama kali pondok pesantren yang dibangun di kota Yaman adalah pondok beliau, Ribat Ilmi Syarif namanya, yang sekarang dilanjutkan oleh cicit beliau Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, yang menjadi mansib namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi beliau mengarang kitab tersebut tidak mudah, sulit, tapi keberkahannya luar biasa. Sampai-sampai beliau dikatakan di awal tadi, man aradal futuh minallah falyaktub kitabi. Barang siapa yang pengen mendapatkan futuh dari Allah, maka tulis kitabku ini. Simtud Durar ditulis per huruf dari awal sampai akhir, kalau bisa ditulis semuanya. Nah, itu sebab mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pada saat
masa kecilnya berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Siapa Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Beliau guru pertama beliau, kedua tadi baru Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Cuman beliau sebentar saja karena beliau sudah tua, akhirnya meninggal lebih dahulu. Jadi beliau sezaman dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Setiap majelis selalu berdua. Setiap ada perkumpulan besar selalu berdua. Yang ngarang kitab Tadhkirun Nas. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bukan orang sembarangan. Kita harus mengenal supaya diikuti, supaya menjadi panutan, supaya ada ta'alluq, hubungan. Kalau kita tidak buat hubungan, tentunya tidak ada hubungan. Lampu tidak akan hidup kalau tidak ada listrik yang menghubungkannya kabel. Harus ada kabelnya, harus ada saklar, tag, barulah hidup lampu. Begitu juga kita, kalau pengen diterangi kehidupan kita dari keberkahan Allah, keberkahan Nabi Muhammad, maka harus ada hubungan dengan orang-orang saleh. Orang-orang yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasaknya bumi, pasaknya dunia. Bumi ini kalau tidak ada mereka, sudah Allah goncangkan ini. Rumput saja dikatakan oleh salaf annal hashish idza dassa alaihi al-asi saha sihatan faqala ya rab il'an hadha rijal. Rumput saja apabila diinjak oleh ahli maksiat itu teriak kepada Allah, ya Allah, laknatlah orang yang ahli maksiat ini karena telah menginjakku. Doa dari rumput. Lakin idza dassa alaihi ta'i, kalau seandainya yang menginjak itu adalah ahli taat, barik fihi warhamhu, berkahi dia dan rahmati dia. Makhluk Allah di dunia ini semuanya mendoakan orang-orang yang baik. Tapi kalau orang-orang yang ahli maksiat, jangankan kita, makhluk-makhluk Allah lainnya itu tidak suka. Makhluk-makhluk lainnya itu juga benci. Rumput, apalah artinya rumput? Mungkin kalau kita injak biasa, tapi pada hakikatnya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manakala diinjak oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan marah. Dia pun akan mendoakan laknat untuk orang yang ahli maksiat tadi. Maka kembali kepada beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ayah beliau adalah mufti Haramain. Al-Habib Muhammad ini adalah mufti, ini orang yang sudah berhak mengeluarkan hukum, mencetuskan, menjelaskan, memfatwakan hukum di kota Makkah wal Madinah. Namanya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau pernah dibawa ke kota Makkah sana pada masa kecilnya, belum dewasa. Cuman walaupun di masa kecilnya sudah diajari dan dibiasakan oleh abahnya untuk ikut majelis-majelis ta'lim, untuk ikut hadir halaqah-halaqah dan hadrah-hadrah. Tidak pernah ditinggal sama abahnya, selalu diajak dan dibawa. Nah, itu cikal bakal beliau cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama. Kalau ada orang soleh, dibawa sama abahnya. Ya alim, ya saleh, ya fulan, hadza waladi Ali, ud'uh. Ini anakku Ali, tolong doakan. Setiap ada orang alim, abahnya selalu seperti itu. Ini anakku Ali, tolong doakan. Pegang kepalanya, dipegang dadanya, didoakan. Selalu setiap ada orang soleh, orang alim, diminta sama abahnya untuk mendoakan anak tersebut. Sehingga pantas anaknya menjadi berkah, anaknya menjadi saleh, karena mulai kecil sudah dibiasakan oleh abahnya mufti Haramain. Kemudian meninggal beliau, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka beliau menggantikan magam ayahnya, beberapa tahun. Cuman pesan dari gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ali ini harus tinggal di kota Sewun. Ali harus menghidupkan
kota yang ada di Sewun, karena harapannya hanya beliau. Maka beliau kembali lagi ke kota Sewun di mana beliau dilahirkan di sana. Guru beliau, maka beliau berguru langsung kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Sudah kita sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwasanya guru beliau ini salah satu dari nama yang sama dengan para wali yang lain, yang kalau kita bermunajat minta kepada Allah melalui nama-nama tersebut, Allah akan cepat kabulkan doa dan munajat kita. Yang pertama beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Yang kedua Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Yang ketiga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf. Ini 3 para wali, namanya sama, Abu Bakar semuanya, binnya sama, Abdullah. 3 yang terang beda. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saggaf, sahib Gresik. 3 para wali ini mereka sezaman, yakni belajarnya sama, magamnya sama, kewaliannya sama. Maka ulama mengatakan siapapun yang bertawassul kepada 3 nama para wali ini, insyaallah dengan keyakinan kepada Allah dan husnudzan kepadanya, Allah akan kabulkan hajat dan kebutuhan kita. Amin ya rabbal. Jadi hafalkan. Insyaallah ini ada di YouTube, tinggal didengar kembali, tulis siapa namanya, nama-nama tadi. Nah, insyaallah nama tersebut kita hafalkan. Penting kita untuk kenal dan tawassul kepadanya. Sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, karena hubungan kita dengan Allah jauh karena dosa, karena maksiat, karena hal-hal yang banyak kita laksanakan tidak Allah ridhai. Jadi untuk mengurangi itu, ya, supaya kedekatan kita kepada Allah tetap baik melalui mereka. Ibaratnya ya, ada backingan kita kuat. Kalau kita punya backingan, maju ke DPR gampang, ada backingan. Kita mau ketemu presiden, ada backingan, kenal dengan DPR, bisa kita masuk pintunya. Ada backingan, kita dekat dengan pelayannya atau kenal dengan anaknya, anak presiden, kita akan mudah bertemu dengan presiden karena kenal, ada hubungan yang menyampaikan kepadanya. Juga gitu kita kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dekat dengan cucunya, kita dekat dengan kekasih-kekasihnya. Allah tidak memandang kitanya karena kita banyak dosa. Allah tidak melihat kitanya karena kita banyak kesalahannya, tapi Allah melihat mereka ini. Karena kamu bergabung dengan kasihku, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Tapi cinta bukan cuma ngaku di lisan. Karena syaratnya dalam Al-Qur'anul Karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bukti cinta adalah ittiba, ikut. Salaf mengatakan seperti ini, ikut. Mengajarkan seperti ini, ikut. Apa yang diajarkan diamalkan, itu baru dikatakan cinta. Ada namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Kibban As-Saggaf. Itu beliau tinggal di kota Tarim sana di Yaman. Setiap hari membaca Yasin 40 kali. Berapa? 40 kali itu biasa bagi mereka. Itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang kitab Tadhkirun Nas, itu beliau memerintahkan santri-santrinya manakala haul guru beliau Imamul Haramain, itu guru beliau ini sudah sampai haul, ayo kita khataman Al-Quran. Yang lainnya baru baca Al-Fatihah, beliau Yasin udah selesai. Kemudian yang lainnya baru baca 3-4 juz, Habib tadi Habib Ahmad sudah khatam 30 juz. Cepat, karena bagi mereka keberkahan waktu sudah mereka dapatkan. Tanda di antara keberkahan waktu itu tidak terasa. Waktu tidak terasa. Mendapatkan banyak dalam waktu yang singkat. Perasaan baru gak sholat?
tapi tak berzikir baru 1000. Ternyata udah waktu sudah berlalu begitu panjang. Maka tadi Al-Habib Abdul Qadir bin Gibban As-Saggaf setiap hari baca Yasin 40 kali. Tapi pada saat membaca 2 hari 3 hari mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakangnya ada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Setiap kali Nabi Muhammad berjalan, selalu Habib Al-Habsyi di belakangnya. Berjalan lagi, Habib Ali ada di belakangnya. Besok mimpi lagi. Manakala berjalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyawwara'ahu wa khatta ala qadamih. Setiap kali berjalan, beliau Habib Al-Habsyi menempatkan kaki beliau diinjakan kaki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah melangkah ke depan, beliau menginjak bekasnya kaki Nabi Muhammad. Terus seperti itu mimpi. Akhirnya bingung dan tanya langsung karena memang sezaman. Langsung bertanya kepada Al-Habib Abdul Qadir, "Ya Habib, ma amaluka? Amalan apa yang membuat engkau begitu dekat dengan Nabi Muhammad? Setiap kali aku mimpi, kamu selalu ada di belakangnya. Selalu melangkah dengan langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka dijawab oleh Nabi Muhammad oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Ya Abdul Qadir, fa innani uhibbuh." Modalku cuma satu, aku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta itulah yang membuat aku terus dicintai oleh Nabi Muhammad. Setelah tahu bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi seseorang yang dicintai oleh Nabi Muhammad berkat salawatnya, cintanya, pembacaan salawatnya, maka setelah itu tidak baca Yasin lagi, pindah langsung baca Simtud Durar. Karangannya langsung dibaca setiap hari, setiap malam, diulang berkali-kali sampailah beliau bersama-sama mimpi di situ, berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu paling tidak kita membaca maulid beliau seminggu sekali. Kalau ada waktu. Tak mampu 2 minggu sekali. Tak mampu 3 minggu sekali. Tak mampu sebulan. Tak mampu gak adalah wal'iyadu billah. Paling tidak adalah sebulan sekali kita baca. Kan ada di majlis ini kan, majlis malam Jumatan ada kan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Setiap minggunya hadirkan Ustaz Fulan bin Fulan untuk menjelaskan siapa beliau, bagaimana penjelasannya. Bukan hanya baca fasal-fasalnya, setelah fasal dijelaskan maksudnya apa. Hadirkan ustaz-ustaz yang ada di sini, kemudian dijelaskan fasal-fasalnya agar mengerti apa yang dimaksud dari fasal tersebut. Karena setiap fasal, fa innani, kata sebagian ulama, setiap fasal yang beliau tulis tidak langsung nulis begitu saja. Fa innahu tawadda'a wa shalla wastashar. Beliau wudu dulu, salat dulu, istikharah dulu kepada Allah, baru beliau nulis setiap fasal itu. Wudu, salat, istikharah, dapat petunjuk dari Allah, baru nulis. Sama seperti Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata beliau? Ma wada'tu hadithan wahidan illa waqad sallaitu wa wastakhartu billah. Imam Bukhari juga sama seperti itu. Tidaklah aku menulis satu hadis di kitabku yang sahih, melainkan aku sudah wudu dulu, salat dulu, baru aku menulis. Padahal hadisnya 7.000 lebih. Semuanya salat dulu baru menulis, sehingga mendapat keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini Allah menurunkan keberkahan. Walaupun kita tak hadir ke sana, Allah mencurahkan keberkahan kita berberkatil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai murid, dianggap sebagai pengikut, dianggap sebagai pecinta, dan dikumpulkan nanti bersama beliau di alam barzah sampai di hari kiamat, dan sampai bersama baginda Nabi Muhammad di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.